ناظرین، گزشتہ ولاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا، ذرائع نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران پر جو اسرائیل نے گزشتہ ہفتے کے اندر حملہ کیا تھا، ایران اس کا بھرپور جواب دینے جا رہا ہے، اور آج اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے۔ نہ صرف ایران کی جانب سے تصدیق ہوئی، بلکہ اسرائیل کے اخبار نے بھی اس کی تصدیق کی اور امریکن اخبار نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ ناظرین، آج بھی ایک اہم خبر آپ تک پہنچانی ہے کہ پلان آخر ایران کا ہے کیا؟ ایران کس طریقے سے اسرائیل پر یہ جوابی حملہ کرنے جا رہا ہے، اس کی بربریت کا جواب دینے جا رہا ہے، اس کی فسطائیت اس کو یاد کرانے جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج ایک کہاوت مجھے یاد آ رہی ہے۔ کہاوت کچھ اس طرح ہے کہ گنگا گائے گنگا داس اور جمنا گائے جمنا داس۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ a man with no principles، یعنی ایک ایسا شخص جس کا کوئی اصول نہیں ہوتا۔ یہ کہاوت اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو پر سوٹ کرتی ہے۔ گزشتہ کچھ ویلاگ کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح اسرائیل کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو بتایا کہ اسرائیل کس طرح واپسی کی راہ ڈھونڈ رہا ہے، اسی لیے اس نے 60 دن کے معاہدے کے حوالے سے ایک ڈرافٹ کی تیاری شروع کی اور اس پر آمادہ ہونے کے لیے رضامندی ظاہر کرنا شروع ہو گیا، کیونکہ اسرائیل کو ایک تو عسکری سطح پر نقصان ہو رہا ہے، معاشی سطح پر بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اور سلام ہے ان جذبوں پر جن کو پتا تھا کہ آگے شہادت ہے اور اپنا پچھلا رستہ جلا کر وہ آگے کی طرف گئے۔ سلام ہے ان ماؤں پر جو صرف بچے اس لیے پیدا کرتی ہیں کہ وہ شہید ہو سکیں، اور ایک بچہ شہید ہوتا ہے تو اگلا بچہ دے دیا جاتا ہے کہ اب اس کی باری ہے شہید ہونے کی۔ سلام ہے ان بہنوں پر کہ جو اپنے بھائیوں کی خدمت اس طرح کرتی ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں شہید ہونے جا رہا ہے، اور ان شہیدوں پر تو سلام ہی ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر سب کچھ قربان کر دیا۔ اور اس کی زندہ مثال آپ کو یہ غزہ لبنان کے مسلمانوں نے دی ہے کہ شہادت سے بڑا کوئی رتبہ نہیں، اس سے بڑا کوئی جذبہ نہیں، اور وہ ایک ایسا جذبہ ہے جو تمام جذبوں کو مات دے دیتا ہے۔ وہ ایک ایسی جنگ کے اندر داخل ہوئے جو ان کی آزادی کی جنگ تھی۔ ان کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ سر جھکا دیں یا سر کٹوا دیں۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم سر کٹوا دیں گے، سر نہیں جھکائیں گے، اور ایک ایسی جنگ کے اندر داخل ہوئے جن میں ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان کی عسکری قوت ان کے دشمن سے کم ہے، ان کے پاس افرادی قوت کم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پر لڑے، اور ایسا لڑے کہ دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، ایرانی سپریم لیڈر نے اسرائیل پر نئے حملے کی تیاری کا حکم دے دیا ہے۔ حملہ کب، کہاں اور کس طرح کا ہوگا یہ بھی بتا دیا۔ آیت اللہ خامنائی کے مشیر نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ایران پر حملوں کا ایسا سخت جواب دیا جائے گا کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ عالمی دہشت گرد اسرائیل کو پچھتانا پڑے گا۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس حکام نے ایران کی جانب سے اسرائیل پر ایک اور حملے کی تیاریوں کا پتہ لگایا ہے۔ ایرانی وزیر دفاع نے اسرائیلی انٹیلیجنس حکام کو کرارا جواب دیا ہے کہ اسرائیلی حملوں سے ایرانی میزائل پروڈکشن میں کوئی خلل نہیں پڑا۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی کی تجاویز پر حماس کا رد عمل بھی آ گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی نئی گیدڑ بھبکی بھی سامنے آ گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بولے، ضرورت پڑنے پر ہم ایران میں کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ کیا ایران اور اسرائیل کی لڑائی جوہری ہتھیاروں کے استعمال تک پہنچ سکتی ہے؟ آج ان تمام پہلوؤں پر ہم اس نشست کے اندر بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں، فلسطینی بچے ادویات کے بغیر تڑپ تڑپ کر مرنے لگے، لیکن بدمست اسرائیل کی بربریت جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں نے غزہ کے فلسطینی بچوں کے لیے اسرائیلی حکمت عملی کے بارے میں ایک بار پھر بیان کیا ہے کہ ادویات کی فراہمی روک کر اور اسپتالوں کو اسرائیلی فوج کی طرف سے علاج کے لیے ناکارہ بنا دیے جانے کی وجہ سے غزہ کے زخمی فلسطینی بچے درد کے ساتھ تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں۔ اداروں کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ اسرائیلی فوج نے ان کا غزہ سے باہر علاج کے لیے جانے کا راستہ بھی بند کر رکھا ہے۔ رفح کی راہداری سمیت تمام راہداریاں بند ہیں، گویا غزہ کے بچے ایک بہت بڑے انسانی المیے سے دوچار ہیں۔ غزہ کے بچوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں نے رپورٹ کیا کہ وہاں ہزاروں زخمی اور بیمار بچے علاج اور خوراک کے لیے تڑپ رہے ہیں، مگر ان کو جان بوجھ کر ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ ناظرین، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایک مرتبہ پھر حکام کو اسرائیل پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا ہے۔ ایران عراقی سرزمین سے اسرائیل پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ خامنائی نے تیاریوں کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی اخبار نے رپورٹ کیا کہ یہ حملہ عراق سے بڑی تعداد میں
ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए किया जाएगा। जुमेरात को 2 नामालूम इसराइली ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया कि इसराइली इंटेलिजेंस ने तजवीज़ किया है कि ईरान आने वाले दिनों में मुमकिना तौर पर 5 नवंबर को होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात से पहले इराकी सरजमीन से इसराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि हमला इराक से बड़ी तादाद में ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किए जाने की तवक्को है। इराक में ईरान नवाज मलेशियाओं के जरिए हमला करना तेहरान की जानिब से ईरान में स्ट्रेटेजिक अहदाफ की खिलाफ एक और इसराइली हमले से बचने की कोशिश हो सकती है। जुमेरात को न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में 3 ईरानी ज़राए का हवाला देते हुए कहा गया कि आयतुल्लाह खामेनी ने पीर के रोज ही ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को इसराइल पर हमला करने की तैयारी का हुक्म दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक खामेनी का यह फैसला गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल के जवाबी हमले के नतीजे में ईरान के मिसाइल पैदावारी ढांचे और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को पहुंचने वाले नुकसान के दायराकार का जायजा लेने के बाद सामने आया है। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि इसराइली इंटेलिजेंस हुक्काम ने ईरान की जानिब से इसराइल पर एक और हमले की तैयारियों का पता लगाया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक आयतुल्लाह खामेनी के मुशीर ने कहा है कि इसराइल को ईरान पर हमलों का ऐसा सख्त जवाब दिया जाएगा कि उसे पछताना पड़ेगा। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान पर हालिया हमलों के बाद ईरान में किसी भी हदफ को निशाना बनाना मुमकिन है। इसराइली वजीर आज़म दबाव में बड़ा इंकशाफ कर गए। बोले, हमारी अव्वलीन तरजीह ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने नए फौजी अफसरों की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर ईरान में कहीं भी पहुंच सकते हैं। हालिया हमलों के बाद इसराइल को हमलों की बेमिसाल आज़ादी हासिल हो गई है। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि इसराइल की फौज और सिक्योरिटी शाखों को जो हतमी हदफ दिया गया है वो ईरान को हर कीमत पर जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। इसराइल अपने दिफा के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान इसराइल को हमलों का फैसला कुन जवाब देने का इरादा रखता है। आलमी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई 5 नवंबर को अमरीकी सदारती इलेक्शन से कबल हो सकती है। बदहवास इसराइली वजीर खजाना स्मोट्रिच ने माको रोशन अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इसराइली फौज कई सालों तक गजा में मौजूद रहेगी। इसराइली वजीर खजाना स्मोट्रिच ने कहा है कि गजा पर दोबारा कब्जा होना चाहिए। स्मोट्रिच ने कहा कि इसराइली फौज कई सालों तक गजा की पट्टी में सलामती को यकीनी बनाने के लिए मौजूद रहेगी। फौज जंग के मकासद को हासिल करने और हमास को बहाली से रोकने के लिए गजा में तवील मुद्दत तक ऑपरेशनल सिक्योरिटी कंट्रोल को बरकरार रखेगी। इसराइली वजीर खजाना ने मजीद कहा कि मेरे अंदाजे के मुताबिक साल के आखिर तक सियासी समझौता हो जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास ने मिस्री सदर और अमरीकी हुक्काम की जानिब से पेश की जाने वाली आर्जी जंगबंदी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी से बात करते हुए सीनियर हमास रहनुमा ने कहा कि आर्जी तौर पर जंग रोकने की तजवीज़ का मकसद सिर्फ बाद अज़ां दोबारा हमले शुरू करना है, जिस पर हम पहले से ही अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमास आर्जी जंगबंदी नहीं बल्कि मुस्तकिल जंगबंदी की हिमायत करती है। गजा में जंगबंदी के लिए गुज़िश्ता चंद रोज से कतर की सालसी में नई कोशिशों का आगाज हुआ था, जिसके बाद मिस्री सदर और अमरीकी एजेंसी CIA के डायरेक्टर की जानिब से इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी की तजावीज़ सामने आई थी। लबनानी वजीर आज़म नजीब मैकाती ने उम्मीद जाहिर की है कि 5 नवंबर को अमरीकी इलेक्शन से कबल हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का इम्कान है। ईरान के वजीर दिफा अजीज नासिरजादा ने इसराइल को वार्निंग जारी करते हुए कहा कि वो बाज रहे, हम अपनी सरजमीन की हिफाजत करना अच्छी तरह जानते हैं। सरकारी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी वजीर दिफा अजीज नासिरजादा ने कहा कि 26 अक्टूबर को इस्लामी जमहूरिया पर इसराइली फजाई हमलों के बाद ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन में कोई खलल नहीं पड़ा है। ईरान के वजीर दिफा नासिरजादा ने कहा, दुश्मन ने हमारे दिफाई और जारहाना निज़ाम दोनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन वो ज्यादा कामयाब नहीं हुआ क्योंकि हमने इंतजामात कर लिए थे और हम बाखबर थे। 2 अमरीकी रिसर्चर्स ने गुज़िश्ता हफ्ते रॉयटर्स को बताया कि इसराइली फजाई हमलों ने इन इमारतों को निशाना बनाया था जिन्हें ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों के ठोस ईंधन की मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल करता था, और यह कि उससे मुमकिन है कि बड़े पैमाने पर मिसाइल बनाने की ईरान की सलाहियत नुमाया तौर पर मुतासिर हुई हो। जबकि ईरान के वजीर दिफा नासिरजादा ने कहा कि प्रोडक्शन की नौयत मकामी है, इसलिए मिसाइलों की तैयारी के अमल में कोई रुकावट नहीं आई। ईरान के सरकारी मीडिया ने मंगल को यह इतला भी दी कि नासिरजादा का कहना है कि ईरान अब भी इसराइल के खिलाफ 1 दर्जन मजीद मिसाइल बहराज ले जाने के काबिल है। जैसा कि 1 अक्टूबर
और 13 अप्रैल को देखा गया था। उन्होंने कहा कि अगर सिहोनी हुकूमत हमारे सहराओं में एक तीर भी चलाती है तब भी वो एक मुहज़्ज़िब, कदीम और मजबूत शनाख्त के हामिल मुल्क को निशाना बनाने की जसारत करती है। हम उसे माफ नहीं कर सकते और हमें जवाब देना चाहिए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि किस तरह जो इस्राएली बर्बरियत है और किस तरह वो जुल्म और सितम ढाने के मजीद प्लान बना रहा है, लेकिन ईरान उसका भरपूर जवाब दे रहा है। और ईरान ने वो प्लान बता दिया कि किस तरह वो अटैक करने जा रहा है। जो हमला उन पर हुआ उसका ये जवाबी हमला होगा इसराइल पर, और सिर्फ उनको ये बताना चाहता है कि वो अपनी हद में रहे, औकात में रहे। आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।